ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଧରିବୁନି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ତୁମେ ନାହିଁ। ଧରଣୀ ମାର ବୋଧ ସନ୍ତାନ, আলোক শিখার তুমে তো ইঙ্গিত, তুম পাই জন্ম মুহি। অন্ধার পথরে তুমে তলউড়ি, অন্ধার পথরে তুমে তলউড়ি। মঙ্গলময়, কৃপা বিনু মুক্তি নাই। অখিলর তুমে নিখিলর, আসিছ তুমে মো পাই। ধর্ম নিবেশন দেবা পাই পরা, মঙ্গলময়, কৃপা বিনু মুক্তি নাই। তুমরি আখিতে আজি এই ধরা, পুরী নাম গাই। জয় গুরুদেব জয় হে অনন্ত, জয় গুরুদেব জয় হে অনন্ত।
বিনু মুক্তি নাহি। হে গুরু তুমি মঙ্গলময়, কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। হে গুরু তুমি মঙ্গলময়, কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। जय 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 राधे।
Jai
गुरुदेव
ज्ञानगुणातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तमृगमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघावरं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रभावगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वभूतनाथं। भगवान श्री क्षीराब्धिशयनं सुंदरं परमारब्ध श्री गुरुदेव चिन्मय चिन्मयानंद रूपं श्री गुरुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम। कोई पर नहीं कह कहूँ पानी ठंडा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेश गोपिकाकन्द राधाकन्द नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिय। परमाराध्य परम प्रेममय प्रातस्मरणीय गुरुदेवंकर अभयचरणारी मंदिर सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित अभिनव गौरांगंकर से दिव्य भव्य से दिव्य स्वरूप को ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। जो स्वरूप को आम प्रतिदिन दर्शन ए अंचल आम करुचे आमर मध्य आज सौभाग्य गुरु गोविंदंकर दर्शन करिवार जो लाभ आज आम प्राप्त होइछे। आ बड़ खुशीर कथा आज पुणी होची गुरुवार। आ गुरुवार गुरुंकर दर्शन सहित गुरुंकर दिव्य कथामृत श्रवण करिबा ये गोटे परम सौभाग्य।
गतकाली आम से गुरुंकर कथा सेठी आलोचना चलीथिला जे पूर्व अर्जित कर्म फले जाची को देउथाई फले जो भागवतर दिव्य कथा आम पई लिखा जायछि आम पई कुआ जायछि एठू आमे निश्चित भाव में अनुभव करिबा जो महाप्रभु चैतन्यंकर दिव्य भावधारा को लेकी परम पूज्य गुरुदेव जगतसिंहपुर तीर्थोल अरिलो ग्राम बाबांकर कर्मभूमि आम गुरुदेवंकर कर्मभूमि सेठू ए पर्यंत झारसुगुड़ा पर्यंत आपण माने लक्ष्य करुथिबे एवं किसी से पूर्व भाईना मते से कथा कहउथिले जे गुरुंकर एमिति दिव्य रिया जो ठाकुर एडी चाळ घरे थिले जो ठाकुर को एमिति गढ़ा जाईची सारा विश्व रे मध्ये एभଳି ठाकुर देखिबा विरल आ सद्गुरु माने सेहि पय आसंती जहा मनीष चिंता करि न थाए सेहि भଳି कार्य करिकी आम मान को देखै दियंती एवं आम मान को मध्ये जणै दियंती ए कथा कहउतला बेले आज मोर गोटे कथा मने पड़ी जाउछि से महाप्रभु चैतन्यंकर कथा नवदीप धाम रे जो महाप्रभु चैतन्य जन्म ग्रहण करथिले भागवत कोन कहउचंती सच्चिदानंद रूपाय विश्वजपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय आमे समस्ते जानिछे जे महाप्रभु चैतन्यंकर मातांकर नाम होछि सच्ची माता एटी भागवत रे मध्ये प्रथम श्लोक रे कहउचंदी सच्चिदानंद रूपाय विश्वजपत्यादि हेतवे जोटी सत जोटी चित जोटी आनंद जोटी सत्य रहिछि सेठी चित्त आमर आनंद पूर्ण हेकि रहे एवं सत्य को आधार करी जो भागवत लेखा जाइथिला जो भागवत को आम पाखरे व्यासदेव समर्पण करिसंती जगन्नाथ दास ओडिया रे समर्पण करिसंती आ से सत्य को आधार करी महाप्रभु चैतन्य आसीथिले किंतु आउ गोटे बड़ विडंबना देखंतु आम परम पूज्य गुरुदेवंकर बापांकर नाम होछि सच्चिदानंद महांती ये सब कथा आमे माने जतिकी अनुभव करिबा जतिकी अनुशीलन करिबा आम भितर सेते भाव प्रेम सृष्टि होबो आ सेहि पई गुरुंकर कथामृत को श्रवण करिबा उचित एवं भगवत प्रेम रे मज्जि रहिबा उचित आ महाप्रभु चैतन्य नवदीपर जणे दिग्विजयी पंडित मानकु जे हरई पारुथिले सेही भली जणे पंडित थिले जहां को डाक के डाकंती निमाई के डाकंती गौर के डाकंती महाप्रभु चैतन्य आ से महाप्रभु जते बेले आज सुंदर भाव रे से नवदीप धाम रे एते बड़ पंडित हे कि मध्य जो काशी रु आसंदी बड़ बड़ पंडित सेमानंकु मध्य हरई देइचंती किंतु ता परे मध्य से सारा भारत वर्ष रे सारा पृथ्वी रे कोउटी आपण देखिने दिबे संस्कृत श्लोकर प्रचार करिसंती से क्यों कथा कहिसंती ना नाम रो कथा कहिसंती क्यों नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
नवद्वीप धाम से जगन्नाथ माने पुरी धाम पर्यंत चली आसी जे दिग्विजय पंडित थिले से केमिति चली आसिला आपण देखନ୍ତୁ आमे समस्त जानि जे कଳି युगरे कळो नाम संकीर्तन कळो नास्तेव गतिरन्यता ए कଳି युगरे नाम होची सार एवं नाम प्रचार करिबा पई महाप्रभु चैतन्य अवतार ग्रहण करिथिले आपण माने देखि पारुथिबे आम दीक्षा मंत्र रे दीक्षा कागज जो मान को दिया जाईची सेथिरे मध्य हरे कृष्ण महामंत्र नाम मध्य लिखा जाईची किंतु मां माने बापा माने मोर गुरु भाई और भौणी माने मु आपण मान विधि कहिबी जे महाप्रभु चैतन्य 24 वर्ष बयस रे मात्र तांकु 24 वर्ष बयस होइतिला से प्रथमे आगे कोपिन नै नथिले आगे प्रथमे दीक्षा नहीं थिले और से दीक्षा जते बेले नहीं थिले ना से दीक्षा गुरु तांकर थिले श्री ईश्वरपुरी जते बेले महाप्रभु चैतन्य संस्कृत भाषा प्रचार करिबा पई भारत वर्ष रे देव भाषा संस्कृत भाषा जते बेले कमी कमी आसुला महाप्रभु चैतन्य जाइथिले जे बंगला थारु आरंभ करी कि नवद्वीपर विभिन्न जागा रे एवं गया धाम रे मध्य से प्रचार करथिले तंग पितांग पई पिंडदान करथिले सेही समय रे से काहा को दर्शन करथिले ना श्री ईश्वरपुरी को दर्शन करथिले एवं तांको ठारू से कोन करथिले ना दीक्षा मंत्र नेथिले आ आमे माने जो जागा रे बसिछि आज ऊपरे अछंती हमर इष्टदेव अभिनव गौरांग अछंती भगवान शिशुनंदन स्वरूप रे आउ एठी मध्य आम आगरे स्वयं आमर परम पूज्य गुरुदेव अछंती आउ आम परम पूज्य गुरुदेव मध्य आगे प्रथमे आगे दीक्षा गुरु दीक्षा मंत्र नेइथिले काहे कि दीक्षा मंत्र आगे नेइथिले देखंतु बाबा मध्य आम पई प्रार्थना रे कोन लिखि दैचंती माता गुरु पिता गुरु जय गुरु जय जय कर्णा गुरु ज्ञान गुरु जय गुरु जय जय माता गुरु पिता गुरु जय गुरु सद्गुरु मुख्य गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय सद्गुरु मुख्य गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय पिता सच्चिदानंदंकर पुत्र भावरे जो बाबा को आमे पाइचे जहांकर नाम थिला विचित्रानंद जहांकर नाम निज जगतर नाथ जगन्नाथ देइचंदी बलराम बोली आउ सेई बाबा सेई आम गुरुदेव ये प्रथमे बुलाराम दास ठारू आगे दीक्षा मंत्र नेइथिले जितेबेले अल्प बयस हेतिला से दीक्षा मंत्र नेइथि मु आपण मानु एथि पई कहूची गुरुदेव को आगे कहूची आ एथि पई हमें जानिबा उचित जे आमे जे गुरु को पाइछि आम गुरु समाज संस्कार बोली सारा भारत भलो भाव रे जानिछि आम गुरु पतिहरा मां मानक कथा कोंदी एक कथा मध्य समस्त जानिछंती एवं गणतंत्र सचेतनता कार्यक्रम पई बाबा आह्वान दियंती एक कथा मध्य जानिछंती किंतु ता परे भी मध्य से लीलांगी हेथिले से प्रेमांगी हेथिले मध्य से समाज संस्कार को भूली जाई नांती आ बाबा मध्य प्रथमे बुलाराम दास ठारू दीक्षा ग्रहण करिथिले पाठ पढुथिले पाठ पढिबा सहित गीता भी पढुथिले जो कथा आज बाबा भी प्रतिदिन आम मान को बुझेई दियंती एवं विभिन्न जगार मध्य कोंती बाल्य काल धर्म धन को संचीबी पिला मानन को बाल काल माने छोट छोट बेलरू आमे तांको को शिक्षा दबा ना केमिति से दीक्षा ग्रहण करिवे केमिति से गीता भागवत टिके पढिवे आजी आमे माने
ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେବା। ଆପଣ ମାନେ ଗଛକୁ କେତେବେଳେ ବାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି? ଛୋଟବେଳୁ ବାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାର ବାଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଛୋଟବେଳୁ କାହିଁକି ଆମେ ବାଡ଼ ଦେବା? ନା ଛୋଟବେଳୁ ଗଛଟିକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଯିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସେବକ ଦେଖିଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏତେ ସ୍ପିଡି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାର ପ୍ରତିଦିନ କଣ ପଡୁଛି? କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଘୁମ ଭଞ୍ଜ କରି ହୃଦି ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଦାରଣ କାର କହେ। কৃপা নহলে আমার মন স্থির রহিব নাই। ভাগবত কହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ। ଇଏ ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ କଣ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବେ ନା, ଜୀବନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯୋଉ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ସେଦିନ ନବଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଚାରିଆଡେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଖିର ଲୁହ ଠପ ଠପ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ପଡୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚଟାସ୍କିଣା ଉଠିଗଲେ। କଣ ହେଲା? କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ପତିଟିକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, କଣ ହେଇଛି? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ ଚାରିଆଡେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କଣ ସତ୍ୟ? କହିଲେ କଣ ତମେ ଶୁଣୁଛ? ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ତୁମେ ଗୃହ ଛାଡି ଦେଇକି ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ସତ୍ୟ ଶୁଣିଛ। ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କେମିତିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ अलौकिकता अछि ना, से अलौकिकता आम साधारण जीवन भीतर थाए। से सब भीतर थाई मध्य भागवत कौन कहले ना पंकीर जने पंके थाई तादे ने पंक न लागई पंकीर जने पंके ये पंकीर गोटे
ଛୋଟିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ କଲିକତିଆ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେ କଣ କରେ ନା ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭିତରେ ସିଏ ନଥିବେ, କାରଣ ସିଏ ଆମ ସ୍ତରର ଏଇ ମାନବ ସ୍ତରର ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଭବ୍ୟତାକୁ ସାଧାରଣରେ ନୁହଁ ଅସାଧାରଣ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭବସାଗର ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉଛେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସରଳ ମାର୍ଗରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କେମିତିଆ କଥା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲେ କଣ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାମୟ ଜୀବନରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଧକ ହେବି? ମୁଁ ବାଧକ ହେବିନି। ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କେମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମାନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମଗତ ନୁହେଁ ଅନିତ୍ୟ अलगा नुहति ये बालीबंध जिते बड़ बालीबंध थाऊ ये सब बालीबंध को छुट्टी देकी भक्त भगवान एकत्रित हो जाती। आमे माने आमी शिष्य हेतिले मध्य गुरुंग सहित मिसिबा पई निजे गुरुदेव मध्य कोठु आसी कोठु पहुंचीचंदी, काहा घर कोठी किए केमितिया मनीष, किंतु आमे समस्त एकत्रित हेकी गोटे छात तळे एही पई बसिचे जे ये होची से गुरुंकर कृपा बोलानंद कवार। तेणु कर से गुरु कृपा उपलब्धि करबा पई से दिन तांकर पत्नी जे विष्णुप्रिया सुंदर भाव रे कहउचनी कले स्वामी जदि मु आपनक साधनामय जीवन रे आपण मते बाधक बोली भाबुचंदी, नई सेपटे मो बाप घर मु सेठी चली जीवी, तुमे नवद्वीप रे रहिबो किछि दरकार नै प्रभु मोर। स्वामी केमितिया कहउचनी देखंतु, प्रभु मोर किछि दरकार नै, मु केवल एतिकी चाहूची आपण एई नवद्वीप रे रहिबे, मु नई सेपटे थिबी आउ आपण स्नान करिबा परे जेते बेले स्नान आचमन करिबा पई गंगा नदी को जानती ना, मु सेई समय टिके सेई आंब गछ तटा सेई गछ मूल रे मु तुमको लुचि लुचि टिके दर्शन करिबी। देखंतु दर्शन करिबार केते व्याकुलता। मो मां माने बापा माने आपण माने भाबिबे जे भक्तिर अर्थटा कोन कोन भक्तिर अर्थटा हेगला जे आम पाखरे केते पैसा अछि आमे केते पूजा करि पाउचे। भक्तिर अर्थ केबे ता नु पूजा से दिन हिरण्यकशिपु मध्य करूतला, हिरण्याक्ष मध्य करूतिले, भक्ति मध्य सेमान करूतिले, जोति पई कि सेमाने भगवान को पाइछंदी, वर मध्य पाइछंदी, किंतु परवर्ती समय कोन करिसंदी तांको कोन कहै जे ना राक्षस बोली कहै जायछि। रावण को मध्य राक्षस बोली कहै जायछि। काहे कि ना ये माने भगवान को प्राप्त होइछंदी, भक्ति करिछंदी, किंतु भक्त हवा पई हृदय के सेई भली भाबरे तयारी करि नाहंती। आ भक्त को माने होंती प्रतिटी सत्संग रे भावुक आसंदी एवं अभावी लोक आसंदी एवं प्रभावी लोक आसंदी। ये प्रभावी लोक जे आसंदी से मध्य दिन अधे परे पळांती,
आउ जो माने किछि मागिबा पाए से माने मध्य पळांती जे भावुक लोक आपण मानक भଳି जो माने व्यक्तित्व माने शिष्य माने से सब बेले गुरुଙ୍କ सहित रहिथांती भगवानଙ୍କ सहित रहिथांती आउ से दिन विष्णुप्रिया से कथा कहिसंती आउ महाप्रभु चैतन्य हसी देले हसी देकी तांको विष्णुप्रिया को बुझाई देउचंती हो विष्णुप्रिया तुम व्यस्त हुआ ना तुम सोई पड़ो महाप्रभु चैतन्य अर्धरात्रि से दिन उठिकी चली जाइछंती कुआडे जाइछंती ना गंगा नदी पारी हेई की श्री केशव भारती को पाखु को जाइछंती जे की तांकर सन्यास गुरु मो मां माने बापा माने आपण माने देखंतु आमे एई अभिनव गौरांगकर पीठस्थली रे आमे बसिछे जहांकर लीला रे जहांकर दिव्य अनुभूति रे आमे समस्त जणा सुना আছে काहो कहिबा पई मध्ये पड़िबो नाही ए किशनपुर भाई मध्ये से कथा कहतिले ठाकुर को एते दिव्य लीला बाबा आसिके आम पाखरे पहुंची गले बोधे आमे इष्ट को डाकुछु बोली गुरु आम पाखे आसी पहुंची गले महाप्रभु चैतन्य से दिन पहुंची जाइछंती केशव भारती को पाखरे तांको पाद तळे जाई लॉ होई पड़ी जाइछंती महाप्रभु चैतन्य असाधारण शक्तिर सामर्थ्यर अधिकारी थिले ता परे भी जाई की लव हेकी केशव भारती पाद तले पड़ी गले केशव भारती तांको लिखि देले से बुझनी जे हरे कृष्ण छिड़ा गेले कोन कारण महाप्रभु चैतन्य एते बड़ विशाल लोक थिले एते बड़ प्रभावशाली व्यक्तित्व तांकर थिला जने पंडित भाव रे जणा सुनथिले एते बड़ पंडित आसी एठी पहुंची कोन कारण कोन कहले मु घर द्वार छाड़ी के सब छाड़ी के आसे छी आ आपन को पाखु सन्यास दीक्षा मुनेबी कहले आपन सन्यास दीक्षा लेबे मु कोन आपन को देबी आपन पाखरे कोन बा जणा सुना नाही आपन तो सब किछि जानितंती महाप्रभु चैतन्य डाकी देकी तांको कान रे कहि दउचंती मंत्रटी मो मां माने बापा माने ए कथा तो वही रे मिली जीवो एक कथा शास्त्र रे पाई जिबा किंतु जीवन पर्याय रे आमे जहां को पाखरे बसिचे ना तांकर मध्य सन्यास गुरु थिले जे की तांको सन्यास दीक्षा देइचंती एवं कोपिन देइचंती कोटु आसीथिले माने हरिद्वार लक्ष्मण झुल्लारू निजे गणेश दास महाराज आसिकी संपूर्ण उल्लग्न है कि परम पूज्य गुरुदेव को देई देकी चली गले बोल आनंद पवार ये भई भावनार ए भई दिव्यतार कथा एबे पर्यंत मो गुरुदेवଙ୍କ सामने रे बसिची बोली मु कहू नहीं ता नो मु जोडा वास्तव कथा ए सेवक आपण मान कहूची काहे कहले से दिन महाप्रभु चैतन्य कानरे प्रथम आगे कहि देले कोन कहले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे से हरे नाम केवलम करुणास्ते ये कली जुगर निस्तार पाइबा पाई एक कली जुगर कलमश को हरण करिबा पाई गुरु माने एमिति आसंती आम पाखरे पहुंचंती आउ आमको बारंबार जणै देनी कारण पूर्व भागवत कोन कहले ना पूर्व अर्जित कर्म फले जाति मोदे उठाई पड़े पूर्व अर्जित कर्म फले जाति मोदे उठाई गुरु माने आसीबे नाम प्रचार करिवे हमको नाम देबे हमको ए भव संसार उद्धार करिवे ताले जो बारंबार कहा जाउची प्रति सप्ताह रे 2 थर 3 थर जो मान कहउचंदी विश्व ध्वंस बोली ताले सी कोन हो ताले भारत खंडा कोन धरिकी भगवान को कलिपुर ऊपर आसीबेनी भगवान कदापि कलिपुर ऊपर 12 हाथ खंडा धरिकी आसीबे नै भागवत ता पूर्व लिखि देले काहे के आसीबे नै ना लोक होइबे खळ नाचिबे भुवन मंडल लोके होइबे खळ नाचिबे भुवन मंडल ये कलियुगर लोक माने
ଭାଗବତ ଆଗରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ ନା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଫଳ ବଳ। ଏମିତିଆ ଫଳ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ଆଉ ଏମିତିଆ ବଳ ମୁଁ ବଡ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଇଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ବଳ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଯିବା କଥା ଯିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବେ। ଭାଗବତ କଣ କହିଦେଲେ ନା ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଆସିବେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତୁମେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ଆଉ କେଉଁ ବାଟେ ଗଲେ ତୁମେ ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ ହେଇକି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବ, ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବ। ସେଇ କଥା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯିଏ ଅନେକ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭୂଷିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ଭଳିଆ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ, ଜଣେ ଝାଡୁଦାର, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଏ ସେବକକୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ଯେତିକି ବଡ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ମତେ ତ ବଡ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ମତେ ବି ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ବଡ ସାହସିକତାର ସହିତ ଏ ସେବକ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ତାଙ୍କରି ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମେ ମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଆମେ ଯେଉଁ ନାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନାମରେ ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ହଜେଇବା ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଲାଭ କରିବା। ଏଇଠି ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭାବକୁ ବାବା କହିଲେ, ଜଣେ ଭାଇନା କହିଲେ ବାବା ଏଇ କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାବା ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ବାବା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଯେମିତିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୁଅ ଯେତେ ବଡ ହେଇଥାଉ, ସେ କୋଟିପତି ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ପୁଅ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାଉ, ବାପା କଣ କରେ ନା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସେ। ଇଏ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେ ଅଭୟ କୃପା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପରମ କରୁଣାମୟ କୃପାମୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏ ସେବକ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତ ସହିତ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେମିତି ଟିକେ ସଂଘ କରିବେ, ଏକାଠି ହେଇକି ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ତୁମେ ସଂଘର ଶରଣ ନିଅ, ଏକାଠି ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କର। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ସମାଜରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବ ଆସୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁ କୃପା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ, ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ତା ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର Babang mic din. Babang bus. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ गणवासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗ, ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିବା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। ଏହି ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତିଆରି ବି ମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କିଭଳି ତୈରି ହେବେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟା କେବଳ ବଳିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳ୍ପନା କେବଳ ତାଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୂପଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ରୂପଟି ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ ରୂପ। ସେ ପଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ନୀଳମାଧବ ଆଜି ଜଗତବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ସିଏ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ ଅଛି, ଏମିତି ସେ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ରୂପଟି ହେଉଛି ମଣିଷ। ମଣିଷ ରାମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ଭଳି ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ସିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପାଦରେ ନୂପୁର, ହାତରେ ବଇଁଶୀ ଏସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୂପଟି କେମିତି? ରୂପଟି ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏସବୁ ଭକ୍ତର ଭାବନାରେ ଇଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯଥାମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ତାଂ ତଥୈବ ଭଜା। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ
ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଗଢ଼ିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ କେମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ଭାବିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଛି ସେ ରୂପର ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କି ଗୋଟିଏ ପଶୁ କି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଏମିତିଆ ରୂପଟା କେଉଁଠି ପୃଥିବୀରେ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ରୂପଟି ସେ ରୂପଟି କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ତାକୁ ବି କିଏ କହିଛି? ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ? ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ରାଜମହଲରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି। ଯେତେବେଳେ ରାଜମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେବୁ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ତାକୁ ତିଆରି କେମିତି କରିବା? କେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି ତାକୁ କରିବ? ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଏଇ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ ମଣିଷର ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଇଏ ନାଁ କି ମଧ୍ୟ ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ଲାଗିଲା। ସିଏ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେହି ତୋ ଘଟେ ରହିଲା ଏହାକୁ ଜାଣ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତୈରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୈରି କରିବି, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ତୈରି କରିବି, ତମ ଦେଉଳରେ ତୈରି କରିବି, କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବ, ଝରକା ବନ୍ଦ ହେବ, କେହି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ମୁଁ ନିରୋଳାରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବି। ସେଇ ଆଦେଶ ନାମାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ ହେଲା, ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଥିଲି, ନାରସିଂହାୟ ବିଦ୍ମହେ ନଖାୟୁଧାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ହରି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଯେଉଁଟା ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଖ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ କୋଉ ରୂପଟା, ଏ ରୂପଟା ତ ମୁଁ ହେଇସାରିଛି, ନରସିଂହ ରୂପ। ତାପରେ ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରୂପ। ସେ ରୂପଟି କ'ଣ? ତ୍ରେତାୟାଂ ଦଶକଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ହରଣମ୍ ରାମାଭିରାମାକୃତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦଶରଥଙ୍କ ଐରୁଷରୁ
ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଅତୀତ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳିଯୁଗ, ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ରାମ ରୂପ କାହିଁକି ହେବି? ଲୋକେ କହିବେ ଏଇ ରାମ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅବତାରଙ୍କ କଥା। ଗୋପାଳନ ପରିପାଳନ ରଜକୂଳେ ଭାରା ହରେ ଦ୍ୱାପରେ। ସେ ଗୋପାଳ ଘରେ ବଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏ ସବୁ ମଇଁଷି ଏ ସବୁ ପାଳିଲେ, ଦୁଧ ଦହି ସବୁ ଖାଇଲେ। ଏମିତିଆ ରୂପରେ ସେ ଥିଲେ। ମଇଁଷି ଧରିଥିଲେ, ବଂଶୀ ବଜଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ରୂପରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଏ ରୂପଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ବହସି ବପୁସି ବିଶଦେ ବସନଂ ଜଳଦାଭଂ ହଳହତି ଭୀତ ମିଳିତ ଯମୁନାବ କେଶବ ଧୃତ ହଳଧର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ମୁଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଇ ଯମୁନାକୁ ମାଗିଲି ପାଣି, ହେ ଯମୁନା ମୋତେ ଶୋଷ କରୁଛି, ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଏ ପିଇବା ପାଇଁ। ଯମୁନା ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳଟାକୁ ଧରିଥିଲି, ସେ ଲଙ୍ଗଳକୁ ନମ୍ବେଇ ଦେଲି, ଯମୁନା ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଖନ୍ଦକ ଖୋଳିଦେଲି, ପାଣି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ପିଇଲି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ରୂପ ବି ମୋର ଆଉ ହବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ରୂପଟି ହେବି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପରଜନ୍ମରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେବ, ତୁମେ ରାଧା ହେବ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେବି। ସେ ସଙ୍ଗୀତଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ କହୁଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ନିକୁଞ୍ଜ କାନନୀ କଳିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେବି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ନିକୁଞ୍ଜ କାନନୀ କଳିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେବି। রাধা নাম তুঞ্জে গাইয়ে রাধা নাম তুঞ্জে গাইয়ে প্রেম বাজ প্রেম বাজ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୂପ ହେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏଇ ରୂପଟା ହେବି। ମୁଁ ତ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବୁଲିବି। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମାନେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେ କଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। নদিয়া হইব বৃন্দা গঙ্গা হইব যমুনা গুপ্ত বৃন্দা
গঙ্গা হো যমুনা উড়াইবে আনা উড়াইবে জয় উড়াইবে জয়। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ମୁଁ ସଖୀ ହେବି। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ତମରି ନାଁଟା ଧରିକିରି ବି ଜନ୍ମ ହେବି। ଏଇ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମନେ ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। କିଶୋରୀ ଭାବରେ କିଶୋର ଗୋ ଦାସ ବୈଷମ ଦୁଃଖ କିଶୋର ମତେ ଲୋକ ଡାକିବେ ଗୋରା। ମତେ ଲୋକ ସବୁ ଡାକିବେ, ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ ଗୋରା। ମୁଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହେବି। ମତେ ମୋ ବାପ ମା ନିମାଇ ବୋଲି ଡାକିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ମାନେ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ ହେଲି, ମତେ ଚୈତନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିବେ। ସେଦିନ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଯଦି କେହି ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋତେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ବି ଡାକିବେ। ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ କଥା ଭାବିକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ପାଣି ଫାଣି ନେଇକିରି ସବୁ ଛିଞ୍ଚା ଛିଞ୍ଚି କରିକିରି ମୋତେ ଠିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବି, ଲୋକେ କହିବେ କେବେ ତାକୁ ବାତ ମାରୁଛି, ତାକୁ ଅପସ୍ମାର ବାତ ମାରୁଛି। ମୁଁ ଏଇ କଥା ସବୁ ମୁଁ କହିଯାଉଛି। ମୁଁ ତମରି ନାଁ ଧରି ଜନ୍ମ ହେବି। ମୋ ନାଁ ହବ ଗୋ ଆଉ ରା। ଗୋ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରା କହିଲେ ରାଧା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ତମେ ଆଉ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କର। ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ରୂପଟା ହେବି। ଆମେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସର୍ବାଘନାଶନମ ଜୟ ଚାଣୁର କେସିଞ୍ଚ ଜୟ କଂସୋ ନିଶୋଧନମ। ମୁଁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପୂର୍ବର ଗୋରା ବା ଚୈତନ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କୁରାଟା ଠକ୍ 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 କରିବ? କେତେବେଳେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହବ ନା। ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି 5-10 ମିନିଟ୍ କି କ'ଣ, ରାଜା କାନ ପାରୁଛନ୍ତି ଆସିକିରି। କାହିଁ ଶବ୍ଦ ତ ଶୁଭୁନି। ଆଉ ସିଏ ଘରେ ତ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଛି?
ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ, ଖଣ୍ଡିଆ ରୂପ, ହାତଟା ଅଛି ପାପୁଲି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆଖିର ପତା ନାହିଁ, ପୁରା ସୁଦୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ହବ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ଥ ଅଭାବ ନାହିଁ। କେତେକ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ପୁଳାଏ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡକରା ହେଲା, କ'ଣ କରିବା? ଏ ତ ଏମିତିଆ ରୂପଟା ହେଇଛି, ପୁଣି ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେବେ? ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରୋହିଣୀ ମା ଦେବକୀ ଯେମିତି ରୋହିଣୀ ସେମିତି ଆଉ ରୋହିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର 8ଟି ଯାକ ବୋହୂ, ଯେଉଁ ସଖା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଟରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଇଏ 8 ଜଣ ଯାକ ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଦିନେ ବସିଲେ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ବସି ଗପ ସପ, ଆଜିକାଲି ସିନା ହଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲେ। ତ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବସିଲେ। ରୋହିଣୀ ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେଣି? କ'ଣ ଆଉ ଘର କାମ କି କେଉଁ କାମ ଆଉ କିଛି କରିବନି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। କ'ଣ ସେ କଥାଟା? ତମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ, ସେ କାଳେ ଭଲ ବଂଶୀ ବଜଉଥିଲେ। ରୋହିଣୀ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସେ ବଂଶୀରେ କ'ଣ କେବଳ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ? ରୋହିଣୀ କହିଲେ ହଁ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଉଥିଲେ, ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ, କ୍ଷୀର ଚୋରି କରି, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ। ରୋହିଣୀ କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯାହା ମାୟା ଦେବେ ଓ ଗୋଚର, ତାହୁ ଜାଣିବ। କଥା ତମକୁ କହିପାରିବିନି ନା, ଆପଣ ନ କହିଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁନି। ରୋହିଣୀ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଇଲେ, ଇଏ ମହା ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଭାବିକିରି କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ନା? ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଲୀଳାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବେ, ସିଏ ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ, ମାଦଲ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ତମକୁ କହିବି? ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ମାଦଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୋଉମାନେ କହିଲେ ମା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସୁଭଦ୍ରା ଦି ଭାଇକି ଜଗିବେ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ସିଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗିକିରି ବସିବେ। ସିଏ ଯେମିତି ଆସିବେ, କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲେ ଆମେ କବାଟ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ମାନେ ଚତୁରତା ସବୁ
ବିନା ଚତୁରତାରେ କେଉଁ କଥା ଦୁନିଆ ଠାକୁର ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ମାନେ ଚତୁର ହେଇଗଲେ, ଖେଚଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଅମୁକ ହେଇଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ କମି ଖେଚଡ଼ିଆ କଥା? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ, ସୁଭଦ୍ରା ଘର ଜଗିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ନୀଳାକୁ ମା ରୋହିଣୀ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ସେ ଗପି 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 ଶେଷକୁ ଗୋଟାଏ ଗପ ଚାଲିଛି। ସେତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଇଲେ। ଆଉ ସେ କୋଉ ଗପଟି? ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ନବନୀତ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଅନେକ ବୋହୂମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ନବନୀତ ସୌରମ୍। ଆମ ଘରେ ଦହି ଲହୁଣୀ କ୍ଷୀର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ଚଗଲା ସେ, ଯାଇକିରି ସେ ଟିପସ ଏ ଟିପସ, ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଭାଙ୍ଗେ ଏ ହାଣ୍ଡିକି ଭାଙ୍ଗେ। ଏଇ ହେଉଛି ତା କାମ। ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ନବନୀତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅତି ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଇଏ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଏ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ନଈକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ସବୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ବାଲିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ କଦମ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ, ବଟ ଗଛ ମୂଳେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଅମୁକ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ଆମ ଲୁଗାଟା ଫେରେଇ ଦେ, ଆମେ କେମିତି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ହଉ ନିଅ, ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କାମ କରିବ, ଯା। ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା, ତାର ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆ କଥା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ, ପୃଥିବୀରେ ସେଭଳି ମଣିଷ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ଖାଲି କେହି ନ କହୁ, ବଳିଆ କହୁଛି, ମତେ କିଏ ଟେକା ପକଉ କି ଗୁଳି ମାରୁ କି କ'ଣ କରୁ, ଆଜି ବି କହୁଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ, କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, କିଏ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଲୀଳା ଇଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କରିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଶୁଣୁନୁ ନା, ସେ ଅମୁକ ବାବା ଅମୁକ କଲେ, ଢମକ ବାବା ଢମକ କଲେ, ସେ ଅମୁକ ବାବା ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ତା ଦେହ ଭଲ କରିଦେଲେ। ତ ବାହାରୁଛି ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେହି କିଛି କଲା, ସୁଦୁ ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଯାକ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି, ଭକ୍ତି ଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଜେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକିଲେ, ସେ ଥାଉ କାହିଁକି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକିଲେ, ସେ ଟେକନ୍ତୁ କି ନ ଟେକନ୍ତୁ, ଗୋଟେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠା ଏଇଗୁଡ଼ାକ, ଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକିଲେ।
ଆପଣ ଆଗକୁ ମାନେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଗୋଟାଏ ହାତରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପଥର ଧରିକିରି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ? ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଣିବ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ? ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକିଛନ୍ତି। ଗୋ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଧି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ ମତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି, ବୋହୂମାନେ ହସି ହସିକି ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି ତ ସେ ପୁରା ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରତା ଜାଣ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ବୋହୂ ମାନେ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅତୀତ ଇତିହାସକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ନା ମୋତେ ମା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜଗିବି, ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବିନି। ଇଏ କ'ଣ ମା ତା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଖାଉଛନ୍ତି? ତୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଜଗିଛୁ ତୁ? ନା ଆମେ କାଳେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ କାଳେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ମା ତ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବେ, ଏ ଜଗିଥାନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହିସାରେ ତାପରେ ଫିଟେଇବା କବାଟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ଫିଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ଦି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା କେମିତି ମନା କରିବେ? କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କବାଟ ଫିଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୂପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦର୍ଶନଟା ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ରୋହିଣୀ, ମାନେ ହଁ ରୋହିଣୀ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନରେ ଭାବନା ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବିସ୍ମୟ ରୂପ ତିଆରି କରିବି, ଯାହାକୁ କିଏ ମାନିବ, କିଏ ମାନିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, କିଏ ପୋତି ଦେବେ, କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବେ, କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ ମୋତେ କରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି କି ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି, କି ବିଲେଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ଭଳି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ରୂପଟା ହେବି। ନୀଳ କନ୍ଦର ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପୁରିଲା ମନ। ନୀଳ କନ୍ଦର ছিল সমর দেবতা, ছিল সমর দেবতা, আজি সেদিন কথা আজি সেদিন কন্দর বিহার জগন্নাথ তুম্ভ দর্শনে যাকু 8 বর্ষ বল ভাই, যাকু দেখো তা দেবতা বড় হই
ଯିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, କିଏ କହିପାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନମୁଖୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଦିନ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ମୁଁ ନୃସିଂହ ରୂପ ହେଇଛି, ମୁଁ ରାମ ରୂପ ହେଇଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି କୋଉ ରୂପଟା ମୁଁ ହେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ହେଇଛି। ଯିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା, ସିଏ ନୃସିଂହ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଆ। ତାଙ୍କର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି, ସେଇ ରୂପଟା ଆମେ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲଟା କ'ଣ କରିଛୁ? ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଯିଏ ନୃସିଂହ ହେଇଥିଲେ ସତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ କୁଳାଦିନାଥ ମନ୍ଥନମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ଦୁବିକେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରେତାୟଂ ଦଶ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ହରଣ ଗୋପାଳନ ପରିପାଳନ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ এই ଷୋଳକର ରୂପ ସେଇଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ହଁ, ଲୋକ ଏଇଖିଣା ମାନୁନାହାନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପରେ ମାନିବେ। ଗୋଟା କିଏ ଜଣେ ତ ଗୋଟା ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କେଇଟା ସତ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଇଏ କଣ୍ଢେଇ ଘର ନୁହେଁ କି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ନୁହେଁ କି ମନମୁଖୀ କଥା ଏଠି ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ସେ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କରିନୁ। ବଳିଆ ଏମିତି ଆଇଛି ଯାଇଛି ଏମିତି କଥା ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର ମାଲିକ ନୁହେଁ। ମାଲିକ ସେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ଥାଏ, ବଡ଼ ଏକା କଳା ଠାକୁର। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ଦୁଃଖ ଶୁଣେ, ସେହି ଏକା କଳା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜୁଛୁ। ଗୋଟା କିଏ ଜୁଟିବ, ତମେ ଯାଇ ସେଠି ରହିବ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ଚାହା ପିଇବେ, ମଦ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଭାତ ଡାଲମା କରିବେ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତୁମ ଲୀଳା ସିନା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାକର କର ମୋତେ, କାହୁଁ এই ଯେଉଁ ଗସ୍ତରେ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ଗସ୍ତରେ କିଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଲି ଆସିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ବୁଲି ଆସିବା ବୋଲି ଭାବିକିରି ବାହାରିଲୁ। କେଉଁଠି କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଖାଲି ବସିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଲୀଳା ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆସିଲେଣି ମାସେ ହେଲା, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇକିରି
ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ, କଥା ବି କହିପାରିଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନେନ ବଳ ପ୍ରଧାନ ଶଙ୍କରସ୍ୟ କଣ୍ଠେ ଗର୍ଜୟସୀ। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନେନ ବଳ ପ୍ରଧାନ ଶଙ୍କରସ୍ୟ କଣ୍ଠେ ଗର୍ଜୟସୀ। ତୁ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଫଁ ଫଁ ହଉଛୁ, ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆଇଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଦୟା କୃପା ଏଇସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଅଭିନବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା ଏବଂ ଏ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ସବୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯିଏ ଆଜି ବସିଛୁ କାଲି କି ରହିବୁ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅବା ଆମେ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କାଲୁବାବୁ ଏଇଠି କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଲୋକଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଥାନ୍ତା, ବଳିଆ ଆଇଛି ମାନେ ଶୁଣିବା ମାନେ ଏଇଠି ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ କଥା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ରହୁ। ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନବଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବି। ଶେଷରେ ଟିକେ ନାମ କରି, ସେ ନାମର ଠାକୁର ନାମ ବାବୁ କଲେ, ସବୁଯାକ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ତାକୁ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନାମର ଠାକୁର। ଆଉ ଗୋପାଳ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ, ସିଏ ଭାଗବତ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସେ କେମିତି କହେ ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନଥିଲି, ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଦୟା ତା ଉପରେ ରହିବ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିବ। ଏତିକିରୁ ବଳିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି।
श्री गुरु ब्रह्मा